Basnet, an MPhil scholar at Kathmandu University School of Education. This session will last for 1.5 hours, and I will be the moderator during this session. In this series of webinar, we have been talking about different dimensions of STEAM education and also the transformative pedagogies, such as design thinking, art-based pedagogy in science and mathematics education, and so on. Today we have similar interesting topic, transformative perspective in integrated curriculum. First of all, let me introduce our chief guest, respected Professor Balchandra Luitel. He is the Dean of the Kathmandu University School of Education. Welcome to the webinar, sir. Thank you very much. Thank you. And then we have Mr. Binod Prasad Pant, Assistant Professor and Acting Head of Department of STEAM Education, KUSOED. Welcome, sir. Thank you so much. Likewise, we have respected Sir Mr. Indramani Shrestha, lecturer at Kathmandu University School of Education. Welcome, sir. Thank you, Pritima. Similarly, let's welcome all our respected teachers and faculty members. And beside this, we have two presenters. We have two presenters today who will be talking about really interesting and exciting topic, like I mentioned, transformative perspective of integrated curriculum. The presenters are Mr. Khilnarayan Shrestha and Ms. Bina Bhattarai. Both of them are scholar of MPhil in STEAM education at Kathmandu University of School of Education. Welcome to the webinar, sir and ma'am. Now, we are pleased to welcome you all in this webinar. I hope each of you is safe, healthy, and doing okay wherever you are joining us from. And then before getting started, I also want to take a minute to run through a quick reminders about how the flow is going today. First of all, our chief guest, Professor Balchandra Luitel, will be giving opening remarks of today's session. After that, our presenters will present their talks regarding today's theme. Furthermore, for discussion and question and answer session, please write in the chat box if you have any queries regarding the presentations. If we have time, we will discuss or we will try to get through all of them at the end of this session. At last, our respected Sir Indramani Shrestha will give closing remarks. So let's begin then. Without delaying and taking much time, I would like to invite Professor Balchandra Luitel and hand over the floor. Over to you, sir. Thank you very much, Pritika ji. Thank you. Welcome to all of the participants. So I'll speak in Nepali. है म चाहिँ नेपालीमा थोरै कुरा के गरौँ भने यो खास गरी हाम्रो साथीहरूले do we have friends from outside of Nepal today, or we all have exclusively Nepali friends? त्यो चाहिँ यसो यहाँ हेर्दाखेरि are we all is there anybody who does not speak Nepali or doesn't understand Nepali? त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ? If there anyone, I ask in Nepali, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भनेर. It looks like that we are all from Nepal. Okay, I think no. Okay, thank you. So let me speak. किनभने यो करिकुलमको इस्यु हैन, यसमा चाहिँ अब धेरै छलफल भएको विषय, खास गरी इन्टिग्रेटेड करिकुलम. यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा निकै धेरै छलफल बहस भएको हो र खिलनारायणजीले भन्न सक्नुहुन्छ सायद गएको 5-7 वर्षमा यो बारेमा निकै धेरै छलफल कुराकानी भएको र कुराकानी भइसकेपछि 2 वर्ष अगाडिदेखि यो लागू हुने प्रक्रियामा छ र कक्षा 1 देखि 3 सम्म यो चाहिँ लागू हुने क्रममा छ. खिलनारायण सर सीडीसी को चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ र यहाँ सँगसँगै स्टिम को स्कलर पनि हो. काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनमा स्टिम पढ्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर हाम्रो बिना भट्टराई म्याम जो चाहिँ पहिले टिच फर नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले स्टिम उहाँ साइन्स एजुकेसन हो उहाँको फिल्ड र उहाँले पनि आज त्यो विषयमा बोल्नुहुन्छ. यो किन हामीले यो सन्दर्भ जोड्या भन्दाखेरि जुन इन्टिग्रेटेड करिकुलमको एउटा मिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट हैज टु बी लर्निङ ड्रिभन, इट हैज टु बी स्टुडेन्ट ड्रिभन, इट हैज टु बी एभ्रीडे लाइफ ड्रिभन. र सँगसँगै यसले चाहिँ यसको पेडागोजीमा चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक फोकस होस्, क्रिटिकल फोकस भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो होस् भनेर त्यस्तो धारणा बनाइन्छ. त्यसको बारेमा दुवै सर म्यामहरूले प्रश्न पारि नै हाल्नुहुन्छ र यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय के मानेमा पनि हो भन्दाखेरि अहिले शिक्षामा काम गर्ने साथीहरू यो विषयको वरिपरि केही विभाजित पनि हुनुभएको छ. इन्टिग्रेटेड करिकुलम
चाहिँदैन त कसैले भन्न सक्नुहुन्न होला, तर कतिपय केसमा होइन यो गाह्रो छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न बहुत गाह्रो छ, देश यस्तो छ, यहाँ छ, उहाँ छ, होइन नेपालले चाहिँ यस्तो नयाँ नयाँ कुरा गर्नै सक्दैन भन्ने मत एकातिर पाइन्छ। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो जुन एमफिल इन स्टिम एजुकेसनमा चाहिँ यो हामी के छ भन्दा एउटा करिकुलम भन्ने कोर्स छ, त्यसमा साथीहरूले यो उहाँहरूको पार्ट अफ प्रोजेक्ट वर्क जस्तै उहाँहरूले यो गर्नुभयो र यसमा अलिकति एक्सपर्ट ड्रिभन छ, तर उहाँहरूले कुन बेसिसमा कसरी, अहिले जस्तो खिल सर आफै करिकुलम राइटिङ ग्रुपमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले यहाँको पढाइको आधारमा यो एमफिल इन स्टिम एजुकेसन पढ्दा पढ्दै उहाँले यसलाई इभ्यालुएसन पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै बिना म्यामले पनि यसलाई त्यो पर्सपेक्टिभबाट अब यो जुन स्टिम एजुकेसनको जुन अवधारणा हो त्यो अवधारणाको वरिपरि रहेर उहाँहरूले यसलाई इभ्यालुएसन गर्नुभएको छ र यो कुरा आज तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्नुहुन्छ र त्यो शेयरिङबाट पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ के रहेछ त सोचाइ वास्तवमा एउटा स्टिम एजुकेटरको हिसाबले इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई हामीले कसरी लिँदा रहेछौं त, यो चीज चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा आज धेरै साथीहरु बाहिरबाट साथीहरु पनि सहभागी भइरहनु भएको छ। त्यसले एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक प्रकारको डायलग, एक प्रकारको डिबेट यो विषयमा त्यो धेरै होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौं, किनभने यो गर्नै नसकिने विषय होइन, यो गर्न सकिने विषय हो। गरिराखेका हामी जस्तै देशहरुले धेरै ठाउँमा गरिराखेका छन् र हामी यसमा एकदम अक्षम छौं भन्ने कुरा हुँदै होइन। त्यही कन्टेक्स्टमा आज दुईटा प्रेजेन्टेसनले त्यो बहस सुरुवात गर्छन्। हामी भित्र त बहस हामी गरिराखेका छौं र यो बहसलाई पब्लिक गर्छन् आजबाट साथीहरुले र उहाँहरु त्यसमा हामी फर्दर अरु सिरिज पनि अरु यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम के हो भन्ने बारेमा स्कुल अफ एजुकेसनकै तर्फबाट, स्टिम एजुकेसनकै तर्फबाट हामी यसलाई फर्दर अरु गर्छौं। मैले अहिले यति भन्दै यहाँहरुको यो कामलाई एकदम जुन तयारी गर्नुभएको छ, जुन शेयरिङ गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसको लागि अघि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्छु र मलाई चिफ गेस्ट भन्नु, म मेरै संस्थामा म कसरी चिफ गेस्ट हुनु पर्ने होला र म यहीको पार्ट हो। यहाँहरुले ओपनिङ रिमार्क्सलाई राख्नलाई भन्नु, मैले त्यति धर्म मात्रै निर्वाह गरे। हामी कोही पनि यहाँ गेस्ट होस्ट हामी कोही छैनौं, सबै गेस्ट हौं, सबै होस्ट हौं। हस् प्रीतिका, thank you sir, chief guest of this session. Now it's time, and now okay, thank you Professor Balchandra sir for your wonderful thoughts regarding integrated curriculum and also the importance of integrated curriculum at present context. Thank you so much. Now it's time to hand over the floor to the presenters. I would like to invite Mr. Khilnarayan Shrestha and Mrs. Bina Bhattrai ma'am and hand over the floor. Over to you. Khil sir. नमस्कार सर, नमस्कार बालचन्द्र सर, हाम्रो दिनु सर अनि इन्द्रमणि सर लगायत यसलाई ठुलो बनाऊ कि अलिकति सानो गर्छु। ओके, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मैले गुड आफ्टरनुन अथवा गुड इभिनिङ भन्न चाहे। So let me begin my presentation. We are two presenters, me myself Bina Bhattrai and Mr. Khilnarayan Shrestha sir. We both are the MPhil scholar in the STEAM education from Kusur. Sir, if we go through the presentation more, it would like more clearer. Khilnarayan sir. मैले प्रेजेन्टेसन मोड नै गरेको थिएँ, तर यो इन्टायर स्क्रिन नभएको भएर त्यस्तो होइन। त्यो तल तपाईले उ गर्नुभयो हुन्छ, त्यो बुकलाई क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। Okay, thank you sir. अब यहाँबाट सुरु गर्न चाहे। लाइक हाम्रो यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ हामीले कुनलाई लिएको छौँ भन्दाखेरि इट इज द करिकुलम अफ 1 2 3 हैन, कक्षा 1 2 र 3 को चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्नेलाई चाहिँ लिएर कसरी इन्टिग्रेटेड करिकुलमको रूपमा अगाडि बढाएको छ भन्ने थोरै कन्टेक्स्ट छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्नाले हाम्रो सेरोफेरो सब्जेक्टले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भनेर मेन थोरै भन्न चाहे। सो हाम्रो सेरोफेरोमा चाहिँ लाइक यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पास्ट एक्सपिरियन्सबाट लर्न गर्ने क्षमता विकास गर्ने,
त्यस्तै अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट कन्डिसनमा उनीहरूले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा उनीहरूले कस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू सिक गर्न सक्छ त्यो क्यापेबल हुनु भन्ने अनि साथै वाट दे वुड बी अवेर अबाउट द फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस होइन अब आउने कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई कसरी सचेत गराउने कसरी कन्सियसनेस लेभल चाहिँ बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेरोफेरोहरूले पिकअप गर्न खोजेको छ सो यो हाम्रो सेरोफेरोमा करिकुलममा के प्रमोट गर्छ अर्को कुन सब्जेक्ट्सहरू इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि जस्तै सोसियल स्टडिज मोरल डेभलपमेन्ट साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ एन्ड क्रिएटिभ एक्टिभिटिज होइन यो सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने करिकुलमभित्र चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ अब यो करिकुलम यो चाहिँ बिल्कुलै नयाँ खालको करिकुलम भयो किनकि हाम्रो यो यस्तो खालको एउटा सब्जेक्टभित्र धेरै विधा भएको करिकुलमहरू चाहिँ छैन होइन यसैले गर्दाखेरि पनि शिक्षामा कति धेरै अवरोधहरू आएको हामीले पाउन सक्छौँ सो त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ अगाडि अझ राम्रो बनाउने पनि कोसिस गरेको छ सो हाम्रो सेरोफेरोलाई चाहिँ अब कसरी लिएर जाने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अर्को मल्टिडिसिप्लिनरी यो दुईटा एप्रोचेसबाट चाहिँ हाम्रो सेरोफेरोलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने हरेक क्लासरुममा इन्ट्रोड्युस गराउन सकिन्छ भनेर ल्याएको छ सो इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको के हो त लेट मी मेक इट क्लियर होइन इन्टरडिसिप्लिनरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइक एउटा हाम्रो सेरोफेरो भन्ने सब्जेक्ट भयो यो हाम्रो सेरोफेरो सब्जेक्ट बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै साइन्स र क्रिएटिभ आर्ट्सको मात्रै पनि युज गर्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ साइन्स क्रिएटिभ आर्ट्स र सोसियल हेल्थ होइन कुनै अरू विधाकोहरूलाई पनि लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ समावेश गरेर नयाँ खालको नलेज जेनेरेट गराउन पनि सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोच भनेर भन्छौँ सो यसरी यो हाम्रो सेरोफेरोमा चाहिँ धेरै सब्जेक्ट्सहरू मिलेर एउटा सब्जेक्टलाई अलि बलियो बनाउँदै त्यहाँबाट नलेज स्किलहरू चाहिने जेनेरेट हुँदै गएको भएर चाहिँ यो एउटा मेथड पनि राम्रो मानिएको छ अर्को भनेको मल्टिडिसिप्लिनरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेन टपिक थिमहरू जेनेरेट हुन्छ होइन अब त्यो थिम कुनै टपिक जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो थिमलाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्ने कसरी सल्भ गर्ने भन्नमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ हेल्प लिन सक्छौँ लाइक त्यो माथिकै साइन्स फिजिकल क्रिएटिभ आर्ट्स हेल्थ सोसियलहरू त युज हुन सक्छन् तर उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट विधामै रहेर चाहिँ यो थिमलाई सल्भ गर्न हेल्प गर्छन् अर्को भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एन्ड म्याथमेटिक्सहरूले पनि हेल्प गरेको चाहिँ हुन्छ अब यो सबै इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा यो इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरीहरू जुन हामी कक्षा कोठामा गएर लागू गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के पनि हाम्रो अर्को खालको अब्जेक्टिभ्स रहेको छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ यो थिङ्किङ स्किल्स इन्टरपर्सनल स्किल इन्ट्रापर्सनल स्किल अनि यो सिटिजनसिप स्किल्स आइटी र मल्टिपल लिट्रेसी स्किलहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर भनेका छौँ होइन सो थिङ्किङ स्किल्सहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो क्रिटिकल थिङ्किङ लेभलहरू बढाउने होइन कुनै पनि चिजलाई उनीहरूले पढिरहेको छ सुनिरहेको छ धेरै समयसँग भन्दा भने त्यसलाई क्वेसन कसरी गर्ने त्यो कसरी आयो के भयो भन्ने खालको थिङ्किङ चाहिँ उनीहरूमा विकास हुनुपर्छ भनेर मान्यता दिएको छ अर्को भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल कोलाबरेसन कोअपरेसनहरू होइन इम्पथी जगाउने भयो यस्तो खालको स्किल्सहरू पनि बच्चाहरूमा चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेर सोचेको अनि पर्सनलमा चाहिँ जस्तै विदिन द ह्युमन बिङ होइन एउटा आफैले चाहिँ ऊ आफै कतिको सेल्फ डिसिप्लिन छ कतिको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ कुनै पनि कुरालाई होइन त्यो कुराहरूलाई पनि राम्रो बनाउँदै लिएर जान चाहिँ यसले हेल्प गर्छ भन्ने अनि सिटिजनसिप स्किल्सहरूमा चाहिँ एउटा नागरिक सचेत नागरिक भएर चाहिँ कसरी बसिन्छ त कुनै पनि राष्ट्रमा भन्ने चिजहरू जस्तै उसले चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने भयो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भेसन गर्ने भयो होइन यस्तो खालको चाहिँ स्किल्सहरू पनि डेभलप हुन्छ अनि अबको जमाना भनेको त हाम्रो आइटी अनि मल्टिपल लिट्रेसी स्किल्सहरूको त एकदम काम लाग्ने भयो सो यो स्किल्सहरूलाई पनि बढाउँदै लिएर जान्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा थोरै हाम्रो सेरोफेरोले के गर्छ कस्तो हो यसलाई कसरी लगिन्छ क्लासरुममा अनि यसले अल्टिमेटली कसरी चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा भन्यौँ सो नेक्स्ट स्लाइड सर अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले एजुकेसन स्टेट्स होइन हाम्रो एजुकेसन स्टेट्सहरू कसरी त्यो एजुकेसन चाहिँ कसरी दिइरहेको छौँ भन्दाखेरि लाइक एउटा चाहिँ इन्फर्मिङ टाइपको रिफर्मिङ टाइपको र ट्रान्सफर्मिङ टाइपका चाहिँ छन् भनेर यहाँ भन्न खोजेका हौँ हामीले होइन अब इन्फर्मिङमा चाहिँ के छ मेनली भन्दाखेरि यो चाहिँ लाइक टिचर एज अ प्रोभाइडर अनि स्टुडेन्ट चाहिँ रिसिभर एउटाले दिने भयो अर्काले लिने भयो होइन त्यहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन अफ नलेज जस्तो छ त्यस्तै मात्रै ट्रान्सफर हुँदै जाने भयो त्यसमा चाहिँ कुनै प्रोडक्सन नै भएन होइन त्यसले जेनेरेसन नै गरेन यो चाहिँ एकदम लेक्चर मेथड भयो टेक्निकल नोइङ चाहिँ यसले प्रमोट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मिङमा राख्यौँ भने अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिफर्मिङ यसमा चाहिँ के छ थोरै
कोलाबरेटिभ लर्निङहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ। जस्तै कोलाबरेटिभ लर्निङमा ग्रुप वर्क, पिबिएल, फिल्ड भिजिटहरू लिएर जाने, अनि नलेजलाई चाहिँ मान्छे मिलेर को कन्स्ट्रक्ट गर्दै लिएर जाने। सो कम्युनिकेसनको चाहिँ यसमा मेजर रोल भएको देख्न पाउँछौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मिङ होइन, जुन हामीले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई नै ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भनेको छ नि। सो यो ट्रान्सफर्मिङमा के हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। सो लाइक यसले चाहिँ क्रिटिकल फोकसबाट कुनै पनि चिजलाई क्रिटिकल फोकस हेर्ने होइन, अनि कुनै पनि घटना भएको छ, इभेन्ट्स भएको छ, कुनै पनि कुरा हामीलाई थाहा छ भने त्यसलाई क्रिटिकली कसरी हेर्ने, अनि आफ्नै कुरालाई पनि कसरी त्यसले सेल्फ रिफ्लेक्सनमा जाने, अनि कुनै पनि कुराहरूलाई कसरी क्वेसनिङ गर्ने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पर्न जान्छ। अनि जस्तै यसले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङलाई फोकस गर्छ। अनि इमेन्सिपेटरी नोइङ भनेको चाहिँ फ्री होइन लिबरल टाइपको, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू कसरी आइडियल सिचुएसन भनेर पनि भन्छ हामीले, आफ्नो कुराहरू निधक्क राख्न सक्ने, त्यहाँबाट अरूको कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग एक्सेप्ट गर्ने, यो सबै कुराको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भयो भने यस्तो खालको एजुकेसन लर्निङहरू चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यहाँ 3टा टाइपको लर्निङ एजुकेसन स्टेट्सहरू देखायौँ। यो 3टैको उत्तिकै महत्त्व पनि छ होइन, हामीलाई चाहिन्छ, यो राम्रो यो नराम्रो भन्न त मिलेन, तर हामीले यसमा मेन फोकस चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङमा छ। सो अब ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ कुनै पनि बच्चालाई कक्षा कोठामा दिनको लागि चाहिने वातावरण चाहिँ के हुन्छ त, मेन त के भन्दाखेरि कुनै पनि चिज ग्रहण गर्नको लागि, त्यो कुरा पाउनको लागि वातावरण त एकदमै चाहिने कुरा हुन्छ होइन। सो त्यो वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्ने त भनेर के छ भन्दाखेरि लाइक यदि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई आफ्नो कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्न, आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्न, आफ्नो विचारहरू आदान प्रदान गर्न सिकाउने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनायो भनिरहने, अर्कोजनाले सुनिरहने भन्ने खालको कुरा आउँछ होइन। त्यस्तो नभएर उनीहरूकोमा चाहिँ अफेक्टिभ यो डोमेनहरू पनि लिएर जाने होइन। अनि हाम्रो जुन ह्यान्ड्स, हार्ट, यो तिनै तर्फबाट हार्ट, ह्यान्ड्स सबैबाट नै उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै लिएर जाने भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ डायलेक्टिकल थिङ्किङ भनेको जस्तै अरूको कुरा सुन्ने, आफ्नो कुरा भन्ने, अनि कुनै बिचको सोल्युसन पनि त निस्किन सक्छ भने सिन्थेसिस हुँदै लिएर जाने, त्यो अल्टरनेट वेजहरू चाहिँ खोज्ने लर्निङको भन्ने कुरा आयो। त्यो गर्न सक्ने खालको वातावरण चाहियो। अर्को भनेको फेसिलिटेट द रिलेसनसिप होइन, एकअर्कालाई फेसिलिट गर्ने, त्यसपछि रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने भयो भने पनि त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने भयो। अनि हेल्प स्टुडेन्ट्स क्वेसन रियालिटी होइन, क्वेसनिङ गर्ने, अनि त्यो क्वेसनिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि चिज हेर्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट वर्ल्ड भ्यू चाहिँ आउन सक्छ। अनि उसले क्रिटिक गर्ने, आफ्नो कुरालाई क्रिटिक गरे, अरूको कुराहरूलाई क्रिटिक गरेर यसरी चाहिँ पिपुल एकअर्काबाट चाहिँ नलेज स्किलहरू जेनेरेसन गर्दै जान सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङलाई चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने भयो। सो यो स्लाइडमा चाहिँ हामीले के कुरालाई फोकस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले ट्रान्सफर्मिङ नै राम्रो भन्न पनि खोजेको होइन, इन्फर्मिङ धेरै नराम्रो भन्न पनि खोजेको होइन। हाम्रो कन्टेक्स्ट कस्तो छ, हामीलाई के कुरा चाहिएको छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ्स के हो, कस्तो बनाउन खोजेको छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले इन्फर्मिङलाई पनि बढी महत्त्व दिन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ ट्रान्सफर्मिङलाई पनि दिन सक्छौँ र रिफर्मिङलाई पनि दिन सक्छौँ है। सो यसरी चाहिँ कुनै पनि त्यो कन्टेक्स्ट हेरेर, सिचुएसन हेरेर त्यहाँ कस्तो चाहिएको छ भन्ने किसिमले चाहिँ वी कुड गो फर द ट्रान्सफर्मिङ, रिफर्मिङ अथवा इन्फर्मिङ भन्न खोज्यौँ। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। सो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ अब हाम्रो सेरोफेरो करिकुलममा चाहिँ मेन इन्फर्मिङ र रिफर्मिङलाई छोडेर ट्रान्सफर्मिङको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लाइक अब खिनारायण सरले यसपछि चाहिँ लिनुहुनेछ भन्ने भयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच all for listening to me. Thank you, Bina ma'am. All of you, good evening. I would like to continue this presentation. Bina ma'am ले अघि भनिसक्नु भयो हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ। अब 3 टाइप्स अफ लर्निङ पेडागोजीको कुरा पनि गर्नुभयो, इन्फर्मिङ, रिफर्मिङ र ट्रान्सफर्मिङ, जहाँ चाहिँ इन्फर्मिङ चाहिँ अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ कन्टेक्स्टमा चाहिँ बढी इन्फर्मिङ भइरहेको कन्टेक्स्ट हो,
र त्यसलाई अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमले रिफर्मिङ र ट्रान्सफर्मिङमा शिफ्ट गर्ने चाहिँ इन्टेन्सन राखेको छ। यो करिकुलम इन्टेन्सन हाम्रो रहेको छ र ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ भनेको के भन्ने कुरा पनि बिना म्यामले कुरा गर्नुभयो, जहाँ क्रिटिकल फोकस हुन्छ, जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू फ्रीली क्वेसनिङ गर्ने, इन्क्वायर गर्ने, अरूको थटहरूमा चाहिँ आफ्नो लजिक राख्ने, डायलेक्ट्रिकल्ली चाहिँ कन्भर्सेसन गर्ने, अनि भइरहेको एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसहरूमा वाइ भनेर चाहिँ क्वेसन रेज गर्ने कुराहरू आउँछन्, जसले गर्दा स्टुडेन्टमा न्यू क्रिएसन, न्यू इनोभेसन र इनोभेटिभ वे अफ थिङ्किङ पनि आउँछ। र हाम्रो यसले चाहिँ हेड, ह्यान्ड र हार्ट, हेड भनेको नलेज जुन इन्फर्मेसनको कुरा हो, ह्यान्ड भनेको स्किल जुन चाहिँ स्किल, सोसल स्किलदेखि अरू सफ्ट स्किल, हार्ड स्किलका कुरा पनि हुन्छन्, र हार्ट भनेको फिलिङ, भ्यालुज, कल्चर, हाम्रो चाहिँ नर्म्स, बिलिफ्सहरूलाई पनि कसरी रिलेट गर्ने भन्ने कुराहरू ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले सोफार डिस्कसन गऱ्यौँ। नाउ आई एम गोइङ टु प्रेजेन्ट हाउ इज द सिचुएसन अफ द इन्टिग्रेटेड करिकुलम फ्रम द लेन्स अफ ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभ। यसमा चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू हामीले सेट गरेका छौँ। यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको सँग अघि हामीले प्रेजेन्ट गरेको कुराहरूसँग मिल्छ र त्यो क्राइटेरियामा करिकुलमको लर्निङ कम्पिटेन्सीदेखि लर्निङ अब्जेक्टिभ्स, लर्निङ आउटकम्स, त्यसको चाहिँ फेसिलिटेसन प्रोसेस, त्यसको स्कोप एन्ड सिक्वेन्स र त्यसको इभ्यालुएसन प्रोसेस सँगसँगै करिकुलमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न प्रिपेरेसन भएको चाहिँ बुक, स्टुडेन्टको लागि बनाएको बुक, टिचरको लागि तयार गरेको टिचर गाइड, त्यसको आधारमा पनि यो इन्टेन्सन के छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ यसरी जान्छ होला भन्ने हिसाबले यो एक्सपर्ट ड्रिभन चाहिँ एसेसमेन्ट हो। त्यसलाई यसरी नै बुझ्नु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्टुडेन्ट गेट चान्स टु रिफ्लेक्ट अन देयर ओन एन्ड अदर एक्सन। बच्चाले कति आफ्नो रिफ्लेक्सन गर्ने चाहिँ स्पेस पाउँछ त, करिकुलमले कस्तो दिएको छ भन्ने कुरामा स्कोरिङ गर्दाखेरि यो 5 पोइन्ट स्कोरमा 0 भनेर पोअरलाई, बिलो एभरेज भनेर 1 लाई, एभरेज भनेर 2, एबभ एभरेज भनेर 3, एक्सलेन्ट भनेर 4 मध्ये 2 स्कोरलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट छ। बिकज सेयरिङ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई एक्टिभिटीको रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखेको छ, जुन टेक्स्ट बुकमा, टिचर गाइडमा हामी देख्न सक्छौँ। बट यो मोस्ट अफ द एक्टिभिटीहरू चाहिँ फेरि सेयरिङ भन्दा पनि डिस्कसन र त्यो इन्टरेक्सनसँग चाहिँ बढी जोडिएको पनि देखिन्छ। एउटा यहाँ स्याम्पलको रूपमा चाहिँ हाम्रो टिचर गाइडको, ग्रेड 1 को टिचर गाइडको पेज नम्बर 30 मा भएको यो स्क्रिनसट हो। यसमा चाहिँ सामानहरूको कुराहरू, आफूले प्रयोग गर्ने सामानहरूको कुराहरू रहेको छ। अनि सामान जतन गर्ने क्रियाकलाप सम्बन्धी बालबालिकाहरूका बानी उनीहरू आफैले नै अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूलाई पालैपालो देखाएका नमुना प्रश्नहरूमा आधारित भई अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् भन्ने छ। यो अन्तर्क्रिया हो, इन्टरेक्सनै हो, तर आफ्नो फिलिङ चाहिँ सेयरिङ गर्ने टाइपको भएको हुनाले यो क्राइटेरियासँग मिट भएको एउटा जस्टिफिकेसनको रूपमा हामीले यहाँ राखेका छौँ। नेक्स्ट सिचुएसन, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज सब्जेक्टिभ नलेज जेनेरेटिङ प्रोसेस। यो ठ्याक्कै यो हो र यो होइन भन्ने भन्दा पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नै तरिकाले चाहिँ मिनिङ मेकिङ गरेर कुनै पनि कन्टेक्स्टमा स्टुडेन्टले लेख्ने कुरा भनेको चाहिँ सब्जेक्टिभ नलेज जेनेरेटिङ प्रोसेस हो। यसमा पनि एभरेज स्कोरिङ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। यसको बेटर सिचुएसनमा चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा स्टुडेन्टहरूले डिफ्रेन्ट भ्युजहरू राख्न पाउने प्रशस्त ठाउँहरू राखिएको छ। जस्तै पिक्चर डिस्क्रिप्सनकै कुरा भयो, आफ्नो हिसाबले आफ्नो कन्टेक्स्टमा लर्निङलाई चाहिँ रिलेट गरेर लेख्ने कुरा भयो, त्यस्तो इन्डिभिजुअल्ली
कुनै पनि आफ्नो बुझाइलाई एक्सप्रेस गर्ने ठाउँहरू करिकुलममा दिएको छ। केस स्टडी इभेन्टहरू प्रशस्त राखिएका छन्, स्टोरीहरू पनि राखेका छन्, त्यसबाट मिनिङ मेकिङ गर्ने कुराहरू पनि छन्। बट in the context of large class in our most of the schools, धेरै स्कुलहरुमा जहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ स्टुडेन्ट भएको क्लास छ भने त्यस्तो क्लासमा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअललाई सुन्ने, इन्डिभिजुअलको कुराहरू मिनिङहरुको चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने र त्यसको आधारमा क्लासरुमहरु चाहिँ एक्टिभ क्लासरुम चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङै छ। सो इम्प्लिमेन्टेसन, यसको इम्प्लिमेन्टेसन कुरा चाहिँ अलि च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरा हाम्रो एसेसमेन्ट रहेको छ। यहाँ एउटा टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 3 ग्रेड 3 को पेज नम्बर 25 मा आफ्नो परिवारको पुर्खा, पेशा, नाता, सम्बन्ध समेटेर 5 देखि 7 वाक्यहरूको एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भन्ने एउटा यो एक्सरसाइजले मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छु। यो स्याम्पल मात्रै हो, थुप्रै अरु एक्टिभिटीहरूले सब्जेक्टिभ नलेज जेनेरेटिङ प्रोसेसलाई प्रमोट गर्छ। सिमिलरली थर्ड क्राइटेरिया इज स्टुडेन्ट्स गेट चान्स टु शेयर देयर डेली लाइफ एक्सपिरियन्स। आफ्नो डे टु डे एक्सपिरियन्सहरू शेयर गर्नको लागि त्यो एक्सपिरियन्स शेयरिङले उसको नलेजलाई उसले डेली लाइफमा सिकेको नसिकेको भनेर रिलेट गर्नको लागि कस्तो सिचुएसन छ भन्नेमा एबभ एभरेज छ। किन एबभ एभरेज भयो भन्दा अधिकांश लेसनहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रोजेक्ट वर्क जोडिएको छ। एटलिस्ट वान प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ हरेक लेसनहरूमा राखिएको छ। त्यो प्रोजेक्ट वर्कले उसको लर्निङलाई डेली लाइफमा रिलेट गर्नको लागि हेल्प गरेको छ। र डेली लाइफ, माई डेली लाइफ, मेरो दैनिक जीवन भन्ने एउटा सिंगै थिम रहेको छ। त्यो थिम चाहिँ हाम्रो सेरोफेरोको सब्जेक्टको पनि एउटा थिम हो र सँगै अरू विषयहरूको पनि कमन थिमको रूपमा चाहिँ त्यो माई डेली लाइफ भन्ने थिम रहेको छ। जुन माई डेली लाइफको सिनारियो भित्र बसेर हाम्रो हेल्थको कुरा, सोशलका कुरा, साइन्सका कुरा, म्याथका कुरा, ल्याङ्ग्वेजका कुरा स्टुडेन्टले चाहिँ सेयरिङ गर्न पाउँछ आफ्नो डेली लाइफको इभेन्टहरूलाई। त्यसैले यसको चाहिँ एबभ एभरेज भनेर स्कोरिङ गरिएको छ। यसमा एउटा स्याम्पलको रूपमा एउटा प्रोजेक्ट वर्क दिएको, प्रोजेक्ट वर्क जुन ग्रेड 2 को 24 पेज नम्बरमा भएको एउटा प्रोजेक्ट वर्क यहाँ हामीले राखेका छौँ। सिमिलरली थर्ड क्राइटेरिया इज फ्लेक्सिबल एन्ड मिनिङफुल कन्टेन्ट द्याट क्यान कनेक्ट द सोसल कन्टेक्स्ट अफ द स्कुल। यो ट्रान्सफर्मेटिभ हुनको लागि चाहिँ लर्निङ चाहिँ मिनिङफुल हुनुपर्ने, लर्निङ कन्टेक्स्चुअलाइज हुनुपर्ने, लर्निङ चाहिँ लोकलाइज गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने, करिकुलमले प्रोभाइड गरेको चाहिँ स्कोप एन्ड सिक्वेन्स कन्टेन्टको चाहिँ सिरिजहरूमा चाहिँ लोकल कन्टेन्ट पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने, त्यो क्राइटेरिया ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको हो। त्यही क्राइटेरियालाई लिएर हामीले एसेसमेन्ट गर्दाखेरि करिकुलमलाई हेर्दाखेरि करिकुलम मिन यसमा करिकुलम प्लस करिकुलर मेटेरियलको पनि कुरा आएको छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको बिलो एभरेज स्कोरिङ राखिएको छ। बिकज द आइडेन्टिफिकेसन, रेस्पेक्ट एन्ड द पार्टिसिपेन्ट इन कल्चर प्र्याक्टिस प्रिभेलिङ इन द सोसाइटी। यो चाहिँ आफ्नो कल्चरसँग जोड्ने कुरा, एउटा हाम्रो संस्कृति भन्ने त थिम नै छ। त्यो थिममा बसेर हरेकले आफ्नो उस कल्चरलाई जोड्ने कुरा, कल्चर अरूको कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा र कल्चरल प्र्याक्टिसहरू सेयरिङ गर्ने कुराहरू करिकुलमले त्यो स्पेस दिएको छ। तथापि एक्सपेक्टेसन अफ प्यारेन्ट्स एन्ड द कल्चर अफ द क्लासरुम हेभ बिन मुभिङ मोर टुवर्ड्स विथ फरेन कल्चरल प्र्याक्टिस। यो हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सोसाइटी कतातिर गइरहेछ भनेर हेर्ने हो भने इङ्ग्लिस मिडियमलाई एकदमै बढी फोकस गरिएको र आफ्नो कल्चर भन्दा आयातित कल्चरलाई बढी चाहिँ फोकस गरिएको, त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अभिभावकको भएको र त्यही एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ स्कुलहरूले पनि एडप्ट गरेर विद्यार्थीहरूलाई ओन कल्चर भन्दा, आफ्नो ओरिजिनालिटी भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ वेस्टर्न हेजेमोनीबाट आएको चाहिँ कल्चरलाई बढी एडप्ट गर्न थालेको यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो भएको देखिन्छ। त्यसैले यो क्राइटेरियालाई हामीले बिलो एभरेज भनेर राखेका छौँ।
र यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टिचर गाइडको टेस्ट पेज नम्बर 1 मा यहाँ केही ग्रिटिङ गर्ने अभिवादन गर्ने कुराहरू रहेको छ। अभिवादन गर्ने चाहिँ कमन सबैलाई मिल्ने भनेको नमस्कार गर्ने कुरा हो। त्यो नमस्कार गर्ने कुरा गरिसकेपछि अब साथी बीचमा उसको आफ्नो सांप्रदायिक आफ्नो चाहिँ कल्चर अनुसार अभिवादन गर्ने कुरा पनि राखिएको छ। एउटा स्याम्पलको रूपमा मात्रै हो। थुप्रै ठाउँमा चाहिँ कन्टेक्स्चुअलाइज गर्ने, आफ्नो लोकलाइज गर्ने र कन्टेन्टलाई चाहिँ मिनिङ दिने खालको कुराहरू टेक्स्ट बुकमा, टिचर गाइडमा र करिकुलममा देख्न सक्छौँ। सिमिलरली द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज क्रिटिकल कन्सियसनेस अफ कल्चर एन्ड बिलिफ्स। यो माथिकोसँग पनि जोडेर आउँछ। क्रिटिकल कन्सियसनेस त्यो कल्चरलाई बुझ्ने र कल्चर राइट हो अथवा रङ हो, वाइ, हाउ एन्ड वाइ भनेर क्वेसन गर्ने खालको कन्सियसनेस। हाम्रो विभिन्न प्रथाहरू छन्, हाम्रो मान्यताहरू छन्, ती भ्यालुजहरू, ती नर्म्सहरू, एजम्पसनहरू चाहिँ के ठिकै छन् त, पहिलादेखि मनाउँदै आएको हुनाले चाहिँ मनाउनै पर्ने हो त, किन मनाउनु पर्ने, किन मनाउनु नमनाए पनि हुने भन्ने खालको त्यस्तो कन्सियसनेस गर्ने खालको ठाउँ कति छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले यसलाई बिलो एभरेज भनेका छौँ। अब यो अलिकति बढी बच्चालाई इमान्सिपेसनमा पुर्यायो भने मात्र, अथवा लिबरेसन, उनीहरू फ्रीली आफ्नो कुरा, ओपनली आफ्नो कुरा राख्न सक्यो भने मात्र यो कुराहरू आउने हो। त्यसैले यसमा बिलो एभरेजको अवस्था चाहिँ किन भयो भन्दा यस धेरै एक्टिभिटीहरूमा, केही एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ कल्चरल बिलिफ्सहरू मा च्यालेन्ज गर्ने खालको प्र्याक्टिसेसहरू, एक्टिभिटीहरू छन्। जस्तो यहाँ केही यसले चाहिँ ठ्याक्कै कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट नगरे पनि यो ग्रेड टिचर गाइडको चाहिँ पेज नम्बर 33 मा राखिएको एउटा एक्टिभिटी छ। यहाँ बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि आफ्नो कल्चरसँग रिलेट गराएर चित्रहरू कोर्न लगाउने र त्यो चित्र कोरिसकेपछि उसले कोरेको चित्र चाहिँ ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ उसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न लगाउने। त्यो चित्र राम्रो र नराम्रो भनेर इभ्यालुएसन गर्ने भन्दा पनि त्यो चित्रको मिनिङ चाहिँ पियरमा अथवा उसले आफैले बनाएको, जसले बनाउँछ उसैलाई नै मिनिङ दिन लगाउने। यी कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो किन भयो, किन भएन भन्ने कुराहरू पनि आउने भएको हुनाले चाहिँ यो यसले क्रिटिकल कन्सियसनेस डेभलप गर्छ भन्ने कुरा छ। तर यस्तो खालको एक्टिभिटी चाहिँ थोरै मात्र छ। हाम्रो प्र्याक्टिस पनि बच्चाहरूलाई उसले क्वेसन गरोस् भन्दा पनि टिचरले दिएको फर्मेटमा चाहिँ काम गरोस् भन्ने चाहिँ बढी भएको हुनाले यसको स्कोरिङ बिलो एभरेज रहेको देखियो। सिचुएसन 6 मा करिकुलम इज ओपन टु क्लेम क्वेसन एन्ड एन्सर। कति ओपन छ भन्ने कुरा चाहिँ, कति स्पेस दिएको छ, बच्चाहरूले चाहिँ आफू क्वेसन गर्ने ठाउँ छ कि छैन, अथवा चाहिँ एउटा साथीले गरिरहेको क्रियाकलापमा चाहिँ अरूले चाहिँ क्लेम गर्ने, रेजिस्ट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने चाहिँ स्पेस छ छैन भन्ने कुराहरूमा एभरेज स्कोर आएको छ। बिकज स्टुडेन्ट इन्गेज इन एक्टिभिटिज सच एज अब्जर्भिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ त्यहाँ एक्टिभिटीहरू छन् जहाँ अब्जर्भ गर्ने खालको, पिक्चर अब्जर्भ गर्ने खालको, सराउन्डिङ अब्जर्भ गर्ने खालको, अनि त्यसलाई राइट रङ भनेर चाहिँ इक्जामिन गर्ने खालको, र कुनै पनि इभेन्टमा के भइरहेको छ र त्यो के भएको होला, किन भएको होला, कज एन्ड इफेक्ट हेर्ने खालको, जुन आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो विद्यालय, आफ्नो घरमा घटेका घटनाहरूको कुराहरूमा चाहिँ त्यो गर्ने खालको चाहिँ एक्टिभिटीहरू थुप्रै छन्। जस्तो एउटा एक्टिभिटी चाहिँ यसमा मैले जुन हाइलाइट गरेको छु, विभिन्न मेटेरियलहरू, इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ आफ्नै घरमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसको अब्जर्भेसन गर्ने र यस सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू उसैलाई सोध्नलाई, क्वेसनहरू रेज गर्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने। यसको नाम के होला, यो के कामको लागि प्रयोग हुन्छ होला,
यो कहाँ बन्छ होला, यो केबाट बन्छ होला, यसले हामीलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ होला जस्ता लगायतका चाहिँ क्वेसनहरू उसले रेज गर्ने, त्यो क्वेसनहरूमा डिस्कसन गर्ने त्यो खालको चाहिँ एक्टिभिटीहरू करिकुलममा हाम्रा करिकुलर मेटेरियलमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एभरेज लेभल भएको मानिन्छ। यद्यपि क्वेसन एन्सरिङलाई प्राय हाम्रो क्लासरुममा चाहिँ इभ्यालुएसनको पर्पसको लागि मात्रै युज गर्ने ट्रेन्ड भएको हुनाले चाहिँ यसलाई एभरेज मात्रै हामीले स्कोर दिएका छौँ। Similarly, next criteria is empower student to think critically about what is happening around. वरिपरि के भइरहेको छ अथवा कुनै पनि न्यू अनौठो कुरा देखियो, त्यो देखिएको कुरा के होला, किन होला, कसरी भएको होला भन्ने कुरा सोच्ने कुरामा लाई प्रमोट गर्ने कस्ता एक्टिभिटी, कस्ता चाहिँ स्पेस छ करिकुलममा भन्दाखेरि बिलो एभरेज स्कोरिङ छ। ब्रेन स्टर्मिङका एक्टिभिटीहरू थुप्रै प्रेस्क्राइब गरिएको छ टेक्स्ट बुकमा अनि टिचर गाइडहरूमा पनि। प्रोजेक्ट वर्कहरू पनि छन् जुन प्रोजेक्ट वर्कले वरिपरिको घटनालाई अब्जर्भ गर्ने खालको स्पेस पनि दिन्छ र केही यस्तो पिक्चरहरू राखिएको छ जुन आइक्यू एकदम क्लियरली अब्जर्भ, उसले इन डेप्थ अब्जर्भ गरेर मात्र त्यहाँ थिङ्क गर्न सक्ने। जस्तो एउटा यो एक्जाम्पल जुन क्लास 2 को बुकको पेज नम्बर 33 मा भएको एउटा फिगर छ। यो फिगरमा माथिबाट धाराबाट पानी गइरहेको छ। यो कुन क्लासमा पानी भरिन्छ होला? सुरुमा हेर्दा उसले चाहिँ एउटा भन्न सक्छ, तर उसले अझै फेरि इन डेप्थमा गएर अब्जर्भेसन गर्यो भने अर्को हुन सक्छ। त्यो हरेक भन्दाखेरि उसको एउटा एउटा रिजन हुन सक्छ। त्यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई, कुनै पनि पिक्चरलाई अथवा आफ्नो वरिपरिको फेनोमेननलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने र त्यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन, डेप्थ अब्जर्भेसन गर्ने चाहिँ कन्टेक्स्ट यसले पनि देखाएको छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ भने मेनली सब्जेक्टलाई फोकस गर्ने, कन्टेन्टलाई फोकस गर्ने, सब्जेक्ट म्याटर जसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई फोकस गर्ने, इन्क्वायरिङ गर्न लगाउने भन्दा पनि आफूले धेरै भयो भने आफूले इन्क्वायर गर्ने, क्वेसनिङ गर्ने र स्टुडेन्टलाई एन्सर दिन लगाउने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बढी भएको अवस्था छ। नेक्स्ट इज इक्विटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन इस्युज इन प्र्याक्टिसेस। योलाई एभरेज राखिएका छौँ। करिकुलमले डिफ्रेन्ट डिसेबिलिटी भएका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले इभ्यालुएसन गर्नको लागि प्रोभिजन गरेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा हेर्ने हो भने त्यसमा डिसेबिलिटी भएको देखिने पिक्चरहरू र करिकुलम टिचर गाइडमा पनि फरक क्षमता भएकोलाई फरक किसिमले चाहिँ एक्टिभिटीमा सहभागी गराउनको लागि ठाउँ ठाउँमा राखिएको पनि हामी देख्छौँ। सिमिलरली उसको लोकल ल्याङ्ग्वेज, लोकल आर्ट्स अनि लोकल टेक्नोलोजी युज गरेर, लोकल मेटेरियलहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट वर्क गर्नेदेखि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराउने प्रोभिजन पनि रहेको छ। सिमिलरली फर्मेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ यसको मेन एसेसमेन्ट क्राइटेरिया चाहिँ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट हो, जुन निड बेस्ड लर्निङ हुन्छ। निड अनुसारको उसलाई इन्स्ट्रक्सनल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउने, कमजोर, धेरै कमजोरलाई चाहिँ के अरे राम्रा विद्यार्थीलाई इन्रिच गर्ने, एभरेज स्टुडेन्टलाई फेसिलिटेसन गर्ने र कमजोर स्टुडेन्टलाई क्लिनिकल लर्निङ, क्लिनिकल लर्निङमा इन्भल्भ गराउने खालको त्यो खालको चाहिँ निड बेस्ड लर्निङ पनि भएको हुनाले यसले चाहिँ इक्विटी, सोसल इन्क्लुजन इस्यु र सोसल प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ एभरेज स्कोरिङ रहेको छ। सिमिलरली नेक्स्ट क्राइटेरिया इज अटोनोमी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। कति अटोनोमस छ त लर्नरहरू आफ्नो एक्टिभिटीमा
इन्गेज हुनको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको लर्निङ गर्नको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ यो पनि एभरेज रहेको छ। लर्नरमा स्पेसली ग्रुप वर्कमा लर्नरले चाहिँ स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्ट अनुसारको ग्रुप बनाउने भन्ने कुरा टिचर गाइडहरूमा उल्लेख छ। यो एउटा ग्रेड 1 को टेक्स्ट बुकको एक्टिभिटी देखाएको छ। यसमा चाहिँ टिचर गाइडको एक्टिभिटी जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र क्रियाकलापमा रमाउन दिनेतर्फ लक्षित छ। यो क्रियाकलापले यही गर भनेको होइन कि यस्तै उसले फ्रीली गर्न मन लाग्ने कुरा गर्न दिनुस् भनेर लक्षित गरेको हो भन्ने कुरा यसले देखाउन खोजेको छ। तर र अर्को कुरा चाहिँ इन्डक्टिभ वेबाट चाहिँ लर्निङ, यसको मेन अप्रोच भनेको इन्डक्टिभ वे हो। एक्जाम्पलहरू, उसको एक्सपिरियन्सहरू बाट हुँदै अनि मेन कन्टेन्टमा जाने कुरा, डेफिनेसनमा जाने कुरा, आइडेन्टिफिकेसनमा जाने कुरा, त्यो इन्डक्टिभ वे एडप्ट गरेको हुनाले पनि यसलाई यसको अटोनोमस र रेस्पोन्सिबिलिटी कुराहरू छन्। तर इन्डक्टिभ वेमा चाहिँ कतिपय कुराहरू स्टेप प्रपरली फलो नभएको हुनाले चाहिँ त्यस्तै कन्फ्युजिङ हुने, स्टुडेन्टहरू चाहिँ डेलिमामा पढ्ने र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अटोनोमी दिएका एक्टिभिटीहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लो भएको हुनाले यसको एभरेज सिचुएसन छ भन्ने। सिमिलर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फर टिचर्स, अटोनोमी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी फर टिचर्स टु एडप्ट द पेडागोजी एन्ड एसेसमेन्ट प्रोसेस। यो एभरेज अवस्था छ। Because teachers are free to use the diverse type of activities, विभिन्न मेथड्सहरू, आर्ट बेस्ड पेडागोजी जस्तो सङ भयो, अनि रोल प्लेका कुराहरू भए, अनि स्कल्पचरिङ भयो, ड्रइङ भयो, यी आर्ट्सहरू, भिजुअल आर्ट्सको कुराहरू भए, त्यो आर्ट बेस्ड एक्टिभिटीलाई एकदमै धेरै युज गरिएको छ। सिमिलरली एक अर्कामा इन्ट्रिग्रेट पनि गरिएको हुनाले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट अनुसारको कुन टपिकलाई कता लगेर इन्ट्रिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा पनि टिचरलाई अटोनोमी दिएको छ। तर त्यो एसेसमेन्ट, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट प्रोसेस चाहिँ जुन स्ट्रक्चरमा भएको हुनाले त्यो लर्निङ आउटकमहरू त्यही फुलफिल भयो भएन भनेर हेर्ने कुराहरू पनि भएको हुनाले यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम पनि देखिन्छ। नेक्स्ट इज डायलेक्टिकल थिङ्किङ स्पेस। कुनै पनि इभेन्टलाई हेरेर उसले चाहिँ एउटा साथीले भनेको कुरा, अरूले भनेको कुरा, आफूले भनेको कुरा, अनि त्यो दुईटैलाई डिस्कसन गर्दा डिस्कोर्समा लिएर आउँदाखेरि नयाँ के निस्कियो त्यो खालको फरक ढङ्गले सोच्ने, मल्टिपल वे अफ थिङ्किङलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो एभरेज रहेको छ। थीमेटिक अप्रोचमा करिकुलम भएको हुनाले त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजको आँखाले पनि हेर्ने, त्यसलाई म्याथको आँखाले अरू साथीहरूले म्युट गरिदिउँ न है, प्रेजेन्टरलाई डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, यस प्लिज खिल सर, गो अहेड। खिल सर, गो अहेड। के भयो खिल सरको? म्युट भयो सर, म्युट भयो। खिल सर, यु आर म्युटेड। सरी सर। डायलेक्ट्रिकल थिङ्किङ स्पेसको लागि थुप्रै एक्टिभिटीहरू करिकुलर मेटेरियलमा प्रोभिजन छ। मेन भनेको त्यो थिङ्किङ गर्नको लागि क्लाइमेट सेटिङका कुरामा चाहिँ त हाम्रो टिचरको अथवा त्यसको रियल इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्लासरुममा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने फेसिलिटेटरको ह्याबिट अफ माइन्ड चाहिँ स्ट्रक्चर भइरहेको कन्टेक्स्टमा स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि र प्यारेन्ट्सहरूले पनि स्टुडेन्टको कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट, उसको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्दा पनि स्कोरिङ कति आउँछ, ग्रेड कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा बढी फोकस गर्ने, इम्पोज गर्ने र त्यही चाहिँ स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सको डिमान्ड अनुसार चाहिँ क्लासरुममा
एक्टिभिटी डिजाइन हुने भएको हुनाले यसको एभरेज खालको कन्टेक्स्ट रहेको छ। नेक्स्ट क्राइटेरिया स्टुडेन्ट इन्गेज इन पियर इभ्यालुएसन एन्ड सेल्फ इभ्यालुएसन। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पियर इभ्यालुएसन र सेल्फ इभ्यालुएसन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ, किनभने सेल्फ इभ्यालुएसनले रेस्पोन्सिबल बनाउनको लागि आफ्नो टार्गेट कहाँ छ र त्यो टार्गेटमा कहाँ पुगेँ भनेर आफैलाई इभ्यालुएट गर्ने र त्यहाँ पुग्नलाई अब बाँकी भएको पाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नलाई सानैदेखि चाहिँ ह्याबिचुअल बनाउँछ। र पियर इभ्यालुएसनले इभ्यालुएटरले पनि इभ्यालुएसन गर्ने कुराको नलेज इन्फर्मेसन अथवा त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुनु पर्यो। सँगै जसको इभ्यालुएसन गरिएको छ उसलाई हामीले केही फिडब्याकहरू दिन्छौँ। फिडब्याक दिँदाखेरि त्यो जसको इभ्यालुएसन गरेको उसले अरूले दिएको फिडब्याक चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने माइन्ड चाहिँ भएन भने अहिलेको कन्टेक्स्ट जस्तो बन्दो रहेछ। अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेको लिडरहरूले जे बोल्यो त्यही हुने हो। लिडरहरूको विरोधमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ डिमोरलाइज गर्ने, रेस्पोन्सिबिलिटीबाट हटाइदिने कुराहरू हो। यो खालको चाहिँ कल्चर कसरी डेभलप भयो भन्दा हाम्रो एजुकेसनमा पियर इभ्यालुएसन, सेल्फ इभ्यालुएसन जस्ता इभ्यालुएसन टेक्निकहरू सानै क्लासदेखि नभएको कारणले चाहिँ भएको हुनसक्छ। र अहिलेको करिकुलममा चाहिँ विभिन्न इभ्यालुएसन टुलको रूपमा सहपाठी मूल्याङ्कन, स्व मूल्याङ्कन अनि प्यारेन्ट्सको चाहिँ रेस्पोन्स लिने कुराहरू पनि रहेको हुनाले यो क्राइटेरिया चाहिँ अलिकति राम्रो पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रो आएको छ। ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको हिसाबले एभरेज स्कोर रहेको छ। यो रिपिट भयो, सरी। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इन्टिग्रेसन अफ ह्यान्ड, हार्ट एन्ड हेड, ह्यान्ड एन्ड हार्ट। यसमा हेडले नलेजलाई अघि मैले भनिसकेँ, हेडले नलेजलाई, हार्टले स्किल ह्यान्डले स्किललाई र हार्टले फिलिङलाई, भ्यालुजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एक्टिभिटीहरू कुनै चाहिँ स्टोरी जुन पिक्चोरियल स्टोरी एक्टिभिटीहरू छन् हैन, कुनै रोल प्ले गराउने एक्टिभिटीहरू छन्, कुनै एक्सपिरियन्स सेयरिङ गराउने एक्टिभिटीहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले फिल गर्छ, एक्टिभिटीहरूबाट चाहिँ फिल गर्छ। त्यो फिल सहितको हुँदाखेरि चाहिँ तीनटा हेड, ह्यान्ड र हार्टको इन्टिग्रेसन हुने अवस्था छ। त्यो पनि ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र यो चाहिँ स्टोरी टेलिङ प्राय सबै लेसनहरूमा एउटा न एउटा स्टोरी टेलिङका कुरा, रोल प्लेको एक्टिभिटीहरू, एक्सपिरियन्स सेयरिङका कुराहरू र पिक्चर स्टोरीहरू राखिएको हुनाले यो चाहिँ एबभ एभरेज भनेर हामीले चाहिँ त्यो स्कोरिङ गरेका छौँ। तर त्यो चाहिँ प्रोभिजन भए पनि यो खालको पेडागोजी लाई एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ क्लासरुममा छिर्ने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै कम्पिटेन्ट हुनुपर्ने, तर त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिले ल्याकिङ भएको पनि देखिन्छ। दिज आर द सम एसेसमेन्ट आवर एक्सपर्ट ड्रिभन एसेसमेन्ट। यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ त भन्दा ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभबाट इन्टिग्रेटेड करिकुलम धेरै राम्रो छ, तर त्यो इन्टेन्सन चाहिँ राम्रो छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टलाई, अहिलेको रिसोर्सेसलाई, अहिलेको ह्युमन कम्पिटेन्सीलाई, टिचर कम्पिटेन्सीलाई, अहिलेको हाम्रो प्रिपरेसन, टिचरहरूलाई ट्रेनिङको प्रिपरेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो भएर एभरेज लेभलमा अब अहिले भइराखेको भन्दा केही राम्रो हुने चाहिँ पक्कै हो, तर त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि नरहेको देखिन्छ। र यो अघि नै मैले भने यो हाम्रो करिकुलम अहिलेको यो एसेसमेन्ट भनेको टिचर बुक अथवा टिचर गाइड, टेक्स्ट बुक र करिकुलम तीनटैलाई हेरेर गरिएको हो। र त्यो टिचर बुक र टेक्स्ट बुकको इम्प्लिमेन्टेसन यसरी होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर त्यो रूपमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा ले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले प्रपर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लानिङ, क्लासरुमलाई त्यही अनुसारको स्ट्रक्चरलाई पनि करिकुलमको इन्टेन्सन अनुसार चेन्ज गर्ने, जस्तो सिटिङकै कुरा हेर्ने हो भने
डेस्क बेन्चमा राखेर यो खालको एक्टिभिटी गराउन सकिँदैन। टाइमिङकै कुरा गर्ने हो भने हामीले 40 मिनट्सको क्लास बनाएर यो खालको एक्टिभिटी बनाउन सकिँदैन। अब अर्को इन्टिग्रेसनकै कुरा गर्ने हो भने हामीले सब्जेक्ट अनुसारको फरक फरक टिचर राखेर चाहिँ त्यो अहिलेको इन्टिग्रेटर अप्रोचलाई हामीले एडप्ट गर्न सक्दैनौँ। ग्रेड टिचिङ नै चाहिन्छ। ग्रेड टिचिङको लागि फेरि सबै खालको सब्जेक्टमा बेसिक कन्सेप्ट भएको टिचर डेभलप गर्नलाई प्रिपरेसन ट्रेनिङका कुराहरू चाहिन्छन्। त त्यो हिसाबले चाहिँ टिचरहरूलाई इम्पावर गर्ने हो भने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड करिकुलमको ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभ चाहिँ राम्रो हुने देखियो। These are some references. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, Bina ma'am and Khil sir, for the wonderful and enlightening presentation regarding integrated curriculum and its importance, and also showing us how to evaluate the existing curriculum based on transformative perspective, with setting an example of Hammer for a subject in detail, especially emphasizing where we are in the present context. Thank you again for showing us what might be the better situation for transformative learning. It was crystal clear and very insightful. We hope this session helped our teachers to understand evaluating criteria and importance of integrated curriculum, which can lead towards transformative learning. Thank you again. Now we will go ahead and take some time for questions now. It looks like we have a few questions. I'd like to request the presenters to take the questions. Yadu sir, you might speak, yes. Yes, Yadu sir. You are chat box को बाट आओस् न अनि म बोल्ने अलि पछि गरौँ Yeah. chat box को के एड्रेस गरौँ Chat box ma cha Khil sir, there are questions from I think from Ganesh Shrestha sir. Ganesh Shrestha. Schools are taking terminal examinations but not using the evaluation form. So how can it be implemented effectively? Whoever can respond to the question. Thank you, Ganesh sir. यो चाहिँ अब एकदमै बर्निङ प्रब्लम हो। इभ्यालुएसन सिस्टममा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम देखिरहेको छु मैले पनि। बेला बेलामा बाल सरले भन्नुहुन्छ यो इभ्यालुएसन प्रोसेस इभ्यालुएसनको जुन अफिसै एनइबी नै हटाउनु पर्ने भन्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलममा एक्जामिनेसनको प्रोभिजन छैन। तथापि अर्को हामीले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हेर्ने हो भने एजुकेसनको म्यानेजमेन्ट चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। करिकुलम चाहिँ सेन्टरले बनाएको फ्रेमवर्क छ। त्यसो हुँदाखेरि लोकल गभर्नमेन्टले चाहिँ अहिले धेरै नगरपालिका गाउँपालिका स्तरीय नगरपालिका स्तरीय एक्जाम भनेर 1 देखि 12 सम्म लिने जुन प्रोभिजन छ त्यो चाहिँ अब त्यो कुनै कानुनले भन्दा पनि यो अवेरनेस चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। डेसिमिनेट पनि राम्रोसँग हुन नसकेको होला र कतिपय चाहिँ यो अभिभावकको प्रेसर पनि होला र हाम्रो ट्रेडिसनल चाहिँ कल्चर जुन स्कोरिङमा नै रमाउने धेरै लिएर आएको देखाउनु पर्ने फर्स्ट भएर देखाउनु पर्ने जुन हाम्रो माइन्डसेट छ त्यो कारणले होला। अब यो जहाँ हामी बोल्दै जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ यो गलत छ है भन्दै जाने हो। अब कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ त्यो करेक्सन हुन्छ त्यसको सोलुसन त आई डोन्ट नो सर। यसमा मैले अरु के भन्न सकिन। Thank you, Khil sir. Now I think we don't have other queries. Maybe yes, Amrit sir. Over to you. Shall I speak or Edu sir will speak? Because Edu sir has already raised his hand. Okay, Edu sir. Yes. Okay, sir. Okay. Thank you very much for both presenter for your wonderful presentation about integrated curriculum. Congratulations to all. Let me tell in Nepali, since Nepali is my first language.
प्रेजेन्टरले नेपालीमा राख्नुभयो हुनाले नेपालीमा कुरा गर्दा अलि आनन्द आउला। त ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभबाट इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई हेर्ने जुन प्रयास भयो, अझ पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा हाम्रो सेरोफेरो यो करिकुलमलाई ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त भनेर प्रेजेन्टरहरूले जो प्रस्तुत गर्नुभयो एकदम सराहनीय काम गर्नुभएको छ, इनोभेटिभ काम गर्नुभएको छ। मेरो केही कन्सर्नहरू छ। पहिला बिना म्यामले हो के अरे यो इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच र मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचबाट त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्नुभएको थियो। इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचमा सोसल, क्रिएटिभ आर्ट्स, साइन्स, हेल्थ र फिजिकल सब्जेक्ट भन्नुभएको छ। मेरो विचारमा हामीले यसमा अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ। हामीले अलिक पूर्ण कुराहरू बोल्नुपर्छ होला। सोसल होइन सोसल स्टडिज भन्नुपर्छ, साइन्स होइन साइन्स एजुकेसन भन्नुपर्छ होला, हेल्थ होइन हेल्थ एजुकेसन भन्नुपर्छ। हेल्थ चाहिँ अलि यो ब्रोड भयो, यो हेल्थ एजुकेसन भन्नु पर्ला, फिजिकल एजुकेसन भन्नु पर्ला। यो सामान्य कुरा मैले यहाँ रिमाइन्ड गर्न चाहेँ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा टेक्स्ट बुक भनेर परिकल्पना भएको छैन, वर्क बुक भनेर छ। अब यसमा खिलनारायण सरले नै बढी जान्नुहुन्छ, यसमा अब झुक्किया हो कि फेरि वर्कबुकबाट हामी टेक्स्ट बुकमै ब्याक टु भयो, यसमा पुष्टाइ गर्नु होला खिल सरले। मेरो मोर कन्सर्न चाहिँ कहाँ छ भने 13वटा क्राइटेरियाहरूलाई लिएर ट्रान्सफर्मेटिभ लेन्सबाट इभ्यालुएसन हुने काम गरिएको छ, प्रेजेन्टरले त्यो गरे र स्कोरिङ सहित नै त्यहाँ राखिएको छ, जहाँ 13वटामा 9वटा एउटा चाहिँ एभरेजबाट माथि स्कोर देखिया छ, त्यहाँ 9वटा एभरेज जतिमा छ, 4वटा बिलो जतिमा छ। र ओभरअल कन्क्लुजनमा पनि यो चाहिँ एभरेज नै छ। ट्रान्सफर्मेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा एभरेजबाट त्यति माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने त्यसको जेनरलाइजेसन मिले। तर मेरो कुरो के छ भने यो स्कोरिङको जुन हामीले स्केल बनायौँ, 5वटा स्केल 0 to 4, त यसलाई हामीले इन्टिग्रेटेड करिकुलमकै अनुसार 1 to 4 बनायो भए के हुन्थ्यो? किनभने हामीले त इन्टिग्रेटेड करिकुलममा लर्निङ कहिले पनि एब्सोल्युट पोइन्टबाट हेर्ने भन्दा रिलेटिभबाट हेर्नुपर्छ। लर्निङ 0 हुँदैन भनेर हामीले त मिनिममलाई नै 1 राखेका छौँ खिल सर, तपाईँ हामीले नै। अब त्यो मूल्याङ्कनकोमा हामी थुप्रै वर्कसपहरूमा पनि बस्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले किन 0बाट चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रयास गर्नुभएको? किन हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा 1 to 4 भनेर हामीले स्केल बनाएको छौँ सबै सब्जेक्टको लागि होइन? अब फेरि किन 0मा झर्या? फेरि हामी ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङतिर इन्फर्मिङ रिफर्मिङ होइन ट्रान्सफर्मिङतिर इन्टिग्रेटेड करिकुलम हुँदैछ भनेर पनि भन्छौँ। फेरि 0कोबाट परिकल्पना गर्दा यो कतिको जस्टिफाएबल छ? किनभने यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा अझ यो हाम्रो सेरोफेरोको यो करिकुलम बनाउने, यो वर्कबुक बनाउनेको एउटा स्टेक होल्डर म पनि भएको हुनाले मलाई चाहिँ अलि चित्त दुख्या छ, अलि बाँड प्रहार भएकै महसुस भएको छ। यसमा चाहिँ के हो त्यो कुरा म सुन्न चाहन्छु। र जुन भन्यो यो स्कोर दिने काम जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यो प्लान्ड एप्रोचको हो, यो इम्प्लिमेन्टेसन एप्रोचमा भोलि जाँदाखेरि यो फरक आउला। यो चाहिँ प्लान्ड एप्रोचबाट हामीले एउटा इभ्यालुएसन गरेर हेर्दाखेरि यसको स्कोर राखिया भनिएको छ। तर यसमा यो तपाईँहरूले जुन स्कोरिङ दिने काम गरेको छ यो कसले गरे? तपाईँहरू दुईजनाले गरेको या यो करिकुलम बनाउने स्टेक होल्डर जो हो उहाँहरू सबैलाई राखेर हो? यदि हो भने म पो छुट्या रहेछु कि त भन्ने पनि मैले बुझ्न सक्छु। त्यस कारणले यसको स्कोरिङ दिने काम चाहिँ कसरी भयो, को इन्भल्भ भयो, त्यो कसको स्कोरिङ हो? त्यो खिलनारायण सर र बिना म्यामको मात्रै हो कि स्टेक होल्डरको हो? यदि हामी यो जमातमा कुरा गरिरहेछौँ भने त सीमित व्यक्तिको भन्दा पनि स्टेक होल्डरहरूलाई समावेश गरेर उहाँहरूलाई स्केल दिएर त्यो 13वटा जुन चाहिँ क्राइटेरिया थियो त्यो क्राइटेरियामा ल तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो बनाउँदाखेरिको पर्सपेक्टिभ के रह्यो भनेर स्कोरिङ दिएर 10, 12, 15 जनाको त्यस्तो एभिडेन्स छ कि छैन त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल यस्तो फोरममा ती कुराहरू गर्नलाई अर्थ राख्छ होला। किनभने यो राष्ट्रिय स्तरको करिकुलम हो, यो हाम्रो कुनै 1-2वटा संस्थाको लागि मात्रै बनेको होइन। त्यस कारणले यसमा के कसो छ खिलनारायण सरले
भन्नुहुनेछ होला भने थ्याङ्क यू सो मच फर दिस फ्लोर थ्याङ्क यू सर अहिले बोलाउँ कि अलि पछि एकैचोटि गरौँ मलाई त अहिले अहिले भन्नुभएको आनन्द थ्याङ्क यू एड्रेस नाउ थ्याङ्क यू यदु सर फर भ्यालुएबल सजेसन यसमा यो जुन सब्जेक्टको नामको कुरा गर्नुभयो सोशल स्टडी फिजिकल एजुकेसन अब यो हजुरको सुझाव एकदम मैले चाहिँ हामीले स्वीकार गर्यौं अब त्यो मिस्टेक भएको होला टेक्स्ट बुकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट बुक वर्कबुक दुईटै ब्लेन्डेड रूप हो हाम्रो अहिलेको 1-3 को बुक त्यसमा चाहिँ वर्कबुकको फर्मेटमा छ टेक्स्ट बुकको फर्मेटमा छ दुईटै ब्लेन्डेड हो यहाँ चाहिँ मैले के अरे वर्कबुक मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यसलाई अन्याय हुन्थ्यो होला टेक्स्ट बुक चाहिँ जनरली अहिले के अरे बुझ्ने भाषा भएको हुनाले त्यसलाई टेक्स्ट बुक प्रयोग गर्ने त्यो स्टुडेन्ट बुक भन्ने कुरा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ होला त्यसलाई पनि करेक्सन गर्यौं अब स्कोरिङको कुरा चाहिँ एज वी सेड अलरेडी यो कुनै सर्वे गरेर स्टेक होल्डरसँग चाहिँ गरिएको होइन कि यो एक्सपर्ट ड्रिभन भनेर सुरुमै हामीले भनेका छौं र यहाँ चाहिँ किन 0 बाट सुरु भयो भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै हामीले त्यो हिसाबबाट एनालाइसिस नगरिकन 0 to 4 गरिएको हो र स्कोरिङमा एक्सपर्ट ड्रिभन भएको हुनाले हजुर छुट्नु भएको पनि होइन अरु साथीहरु इन्भल्भ हुनु भएको पनि होइन र यसको स्कोरिङ चाहिँ इन्टेन्डेड चाहिँ यो भन्दा हाई हुन सक्छ मैले त्यहाँ अघि भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको बुझाइ के भयो इन्टेन्डेड चाहिँ यो भन्दा हाई हुन सक्छ तर यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड अवस्था पनि हेरेर त्यसको क्लासरुमको प्र्याक्टिस पनि हेरेर अहिलेको कन्टेक्स्टमा रिसोर्सको अभाइलेबिलिटी अनि टिचर्सको क्लासरुममा भएको प्र्याक्टिस हाम्रो चाहिँ टिचर ट्रेनिङको चाहिँ प्रिपरेसन त्यसलाई पनि हेर्दाखेरि यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट ड्रिभन चाहिँ ठम्मै हो तर इन्टेन्डेड चाहिँ यो भन्दा राम्रो हुन्छ इन्टेन्डेडै हेर्ने हो भने यो स्कोरिङ हामीले जुन एभरेज भनेका छौं एभरेज भन्दा माथि नै जान्छ ट्रान्सफर्मेटिभ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन हो सर हैन अब यसमा भोलि हामीले अब रिसर्च गरेरै सर्वे गरेरै हेर्दाखेरि के आउँछ त्यो रिजल्ट त एकदम अथेन्टिक हुने भयो यो चाहिँ मात्र हाम्रो एनालाइसिस दुई जनाको करिकुलममा एनालाइसिस मात्रै हो त्यही रूपमा बुझ्दिनलाई मैले आग्रह गरेँ सर Thank you, Khil sir. Now it's turn for Amrit sir. Do you have any query? I think Amrit sir raised hand. Okay. Yes, thank you, sir. Yeah, I'm here. मेरो त्यस्तो कन्सर्न त खासै केही छैन जुन एदु सरले दोस्रो प्रश्न राख्नु भएको थियो आइदर इट इज लाइक टेक्स्ट बुक अथवा वर्क बुक अथवा सब्जेक्ट अथवा स्टुडेन्ट बुक अथवा यसलाई के कसरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा ठ्याक्कै त्यो सरले नै राखिहाल्नु भयो यसको बारेमा केही कन्सर्न सरले खिल सरले पनि राखिहाल्नु भयो हैन र अर्को क्वेशन चाहिँ अझ विशेष गरी त्यो च्याट बक्समै थियो त्यो मैले अलिकति क्लियर हुन मात्रै चाहेको हो अन्य कुरा खासै त्यस्तो केही होइन त्यहाँ सेरोफेरो सब्जेक्ट और फिल्ड राज सरले भन्दै गर्दाखेरि आई गेस दैट इट वाज अ सब्जेक्ट एन्ड दैट वाज इम्पोज्ड बाइ सीडीसी फ्रम ग्रेड 1 to 3 त्यस्तो लागेको थियो त्यहाँ इन्द्र सरले होइन something like I know that it's an interdisciplinary approach to learning because it inculcates natural science agi sarle bhane jastै social science social studies and emotional moral aspect ko kuraharu cha creative art ko kura cha even like ICT ko pani kura cha हैन सबैलाई समावेश त गरिया छ interdisciplinary approach to learning मैले यो बुझे तर CDC को कुरा सब्जेक्ट को कुरा अथवा यसलाई अलिकति थोरै फोकस्ड मात्र हुन खोजेको अन्यथा खासै केही थिएन थ्यांक यू खिल सर एन्ड बिना म्याम इट वाज वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन थ्यांक यू अमृत सर नाउ म्याम च्याट बक्समा मैले एउटा देखिरहेको छु जनकराज पन्त सरले इन्टिग्रेसन अफ 3H को कुरा गर्नु भएको छ हैन अब यो इन्टिग्रेसन अफ 3H भनेको चाहिँ एउटा मेटाफोरिकली युज गरेको हो हेड भनेको नलेज डाइमेन्सनको कुरा हो इन्फर्मेसन दिने
के अरे कन्टेन्ट नलेज दिने, स्टुडेन्ट एज अ रिसिभरको रूपमा, टिचर एज अ प्रोभाइडरको रूपमा रहने, त्यो खालको जो कन्टेन्ट हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यो कन्टेन्ट फोकस भएको भनेको हेड, इन्फर्मेसन जानकारी लिने कुरा, ह्यान्ड भनेर यसलाई स्किललाई रिप्रेजेन्ट गरेको, स्किल चाहिँ हामीले अघि भनेको सफ्ट स्किल का कुराहरू, इन्टरपर्सनल स्किल, इन्ट्रापर्सनल स्किल, थिङ्किङ स्किल, सिटिजनसिप स्किल, आइटी कुरा स्किलहरूको कुरा पनि आउने भयो, सँगसँगै चाहिँ अरू हार्ड स्किलका कुराहरू पनि आउने भयो। र हार्ड भनेको त्यो एक्टिभिटी कुनै पनि मेथडहरू क्लासरुममा युज गर्दाखेरि बच्चाले फिल गर्ने गरी, जस्तो हामीले साइन्सको ल्याङ्ग्वेजमा हेर्ने हो भने त्यो एउटा स्याउलाई उसले छोएर त्यसको चाहिँ के अरे टेम्परेचर फिल गर्छ भने टेस्ट गरेर त्यसको चाहिँ चाखेर चाहिँ उसको चाहिँ त्यसको टेस्ट कस्तो छ भनेर फिल गर्छ। त्यस्तै गरेर कतिपय एक्टिभिटीहरू जुन हामीले फिजिकल्ली नै नछोए पनि फिल गर्ने कुराहरू, स्टोरी टेलिङ भयो भने स्टोरीमा ऊ डुब्छ, त्यहाँको क्यारेक्टरलाई आफू भएको जस्तो मानेर त्यहाँ चाहिँ रोमान्टिक छ भने त्यो हाँस्छ, होइन त्यहाँ चाहिँ अलि दुःखद छ भने त्यो रुन्छ। त्यो त्यसरी फिल समेत हुने गरी चाहिँ आउने कुरा र भ्यालुको कुरा, कल्चरको कुरा, बिलिफ्सको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई हार्टसँग जोडिएको छ। र हाम्रो एक्टिभिटीले त्यो तीनटै कुरालाई इन्टिग्रेट गर्नु पनि इन्टिग्रेटेड करिकुलमको एउटा मर्म हो। कन्टेन्ट इन्टिग्रेसन मात्रै होइन कि कन्टेन्टलाई स्किलसँग, स्किललाई चाहिँ फिलिङसँग र त्यो तीनटै एकअर्कामा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पनि मर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको सर। त्यसमा कति क्लियर पार्न सकिन्छ? Thank you, sir. I got it. Okay, sir, we have the other questions as well. Could you address those? Like Balmukundan Mahat sir have wrote, for transformative learning, how do we engage the teachers by peer learning and self-learnings? एकदम यो टिचर्सको पर्सपेक्टिभबाट बालमुकुन्द सरले राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर। यसमा अब अघि हामीले बढी स्टुडेन्ट फोकस एक्टिभिटीका कुराहरू गऱ्यौँ। टिचरमा लाई ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन क्रिटिकल हरेक कुरालाई क्रिटिकल हेर्नको लागि हाम्रो टिचर ट्रेनिङका कोर्सहरू पनि त्यो क्रिटिकल फोकस हुने गरी चाहिँ त्यो सेसनहरू चल्नु पर्यो। र जुन पियर वर्क गर्ने समय समयमा सब्जेक्ट वाइज चाहिँ टिचरहरूको ग्रुपमा चाहिँ फोरमहरू क्रिएट गर्ने, त्यो फोरमहरूमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने, हामी अहिले जसरी डिस्कसन गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो कुनै सर्टेन एउटा युनिटमा लेसन प्लान बनाउने, लेसनहरू डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, अरूले क्रिटिक गर्ने, त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस भयो भने पनि यो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको कुराहरू आउँछ होला। अब यो सबै डिटेलमा त मैले पनि स्टडी गर्नुपर्छ, मलाई लागेको चाहिँ त्यति भने सर। थ्याङ्क यू सर। बालमुकुन्द सरले अर्को पनि क्वेसन रेज गर्नुभएको छ। As per the TPD, we have concerning on the capacity development by experts by 20%, peer learning 30%, and self-learning 50%. Any ideas for new framework as integrated curriculum? भन्नुभएको छ। टिपिडी ट्रेनिङको लागि न्यू फ्रेमवर्क आइडिया सरले राख्नुभयो। अब यो ट्रेनिङको पाटोसँग जोडियो। टिपिडीको अब इन्टिग्रेटेड करिकुलम अनुसारको ट्रेनिङ कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा सरको चाहिँ फोकस होला, मलाई त्यो लाग्यो। अब यसमा जुन पर्सपेक्टिभबाट करिकुलम डिजाइन भएको छ त्यो पर्सपेक्टिभ अनुसारको चाहिँ के अरे टिपिडीको फ्रेमवर्क हुँदाखेरि चाहिँ सरले नै यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको डेटा अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन भन्दा चाहिँ त्यो कोलाबोरेसन भन्दा सेल्फ लर्निङ चाहिँ बढी हुनुपर्ने देखियो। त्यसमा ठ्याक्कै यस्तै भन्ने आइडिया चाहिँ मलाई अहिले आएन। अब जस्तो एक्सन रिसर्चहरू गर्ने अनि क्लासरुम चाहिँ आफ्नो पियर अब्जर्भेसन गराएर त्यसको
फिडब्याकको आधारमा चाहिँ टिचरको चाहिँ इभ्यालुएसन पनि गर्ने, त्यसको आधारमा करियर पाथ पनि इन्स्योर गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिक फोकस गर्नुपर्ने फ्रेमवर्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने मात्रै लाग्यो है म सर। मेरो ईश्वर घिमिरे सरको कुरा छ, यो इम्पावर गर्नको लागि कुनै प्लान छ भन्ने कुरा, फ्युचर प्लान छ भन्ने कुरा। अब यो टिपिडी यो टिचर ट्रेनिङको जुन फ्रेमवर्क छ, अहिलेको फ्रेमवर्क हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोडुलमा 10+5 को मोडुल हुन्छ। त्यही मोडुल अनुसार नै त्यसको कन्टेन्टहरूलाई इन्टिग्रेटेड लर्निङको कन्सेप्ट, कन्टेन्ट, पेडागोजीलाई पनि त्यसैमा राख्ने नै हो। अरू त्यस्तो प्लान त देखिँदैन। यद्यपि लोकल लेभलमा विभिन्न अभ्यासहरू चाहिँ भएका छन्। ओरिड अन इम्प्लिमेन्टेसन, यो त एकदमै हो सर। त्यो भएर नै एभरेज ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङको पर्सपेक्टिभबाट एभरेज स्कोरिङ हुँदाखेरि हाम्रो के अरे यदुराम सर यसमा एकदमै सुरुदेखि इन्भल्भ हुनुभएको र यसलाई हामीले राम्रो मानिराखेको बेला किन एभरेज भयो भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो। तर मैले चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इन्टेन्डेड करिकुलम मात्रै नभएर इन्टेन्डेडको र त्यसको अहिलेको चाहिँ प्लानिङ के अरे इम्प्लिमेन्टेसनको सिचुएसन पनि हेरेर चाहिँ एनालाइसिस गरेको हुनाले एभरेज देखियो। इम्प्लिमेन्टेसन पोर नै छ। गणेश सरले राख्नु भएको छ, वाट इज द इभ्यालुएसन प्रोसेस फर द स्टुडेन्ट, वाट वुड टर्मिनल एक्जामिनेसन, इज इट भ्यालिड भन्नुभएको छ। यो अघि नै भनिसक्यौँ हामीले। इभ्यालुएसन प्रोसेस फर्मेटिभ, फुल्ली बेस्ड अन फर्मेटिभ एसेसमेन्ट। त्यहाँ लर्निङ आउटकमहरू छन्। लर्निङ आउटकमहरू चाहिँ के कति फुलफिल भए भन्ने कुरा विभिन्न जुन इभ्यालुएसन टुलहरू युज गरेर अब्जर्भेसनदेखि लिएर गएर लेख्ने पनि हुन्छ। तर क्लासरुममा क्लास वर्क अथवा युनिट टेस्टको रूपमा क्लासमा युज पनि हुन्छ। तर अहिले हामीले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको टर्मिनल एक्जामिनेसन चाहिँ यसले टोटल्ली एभोइड गरेको छ। सरले, यदुराम सरले ईश्वर सरलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ। ठिक छ। के भन्नुभयो सर? मलाई भन्नुभयो हो? होइन सर। अब यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो क्वेरिज भन्दा पनि यहाँ एकअर्कासँग कन्भर्सेसन जस्तो देखिरहेको छ, रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ होइन। आई थिङ्क अब चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन्सहरू यति नै रहेको छ। नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द पार्टिसिपेन्ट्स टु फिल अप द फर्म, to go through the link given in the chat box, and please feel free to give feedback. And now, is there any concerns you would like to ask? If not, let's invite Indramani sir for closing remarks. Over to you, Indra sir. Okay, thank you very much, Pritika ma'am. मैले सुरुदेखि यो प्रोग्राम वेबिनार हेरेँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब 2-3वटा कुराहरू मात्रै म भन्छु र अनि बिदा हुन्छु। अब जस्तै अब सबैभन्दा पहिला अब यो हाम्रो वेबिनारको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा हो। यो यस्तो प्लेटफर्म हो जुन प्लेटफर्ममा चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रो यहाँबाट पाइएका ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ वाटेभर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफ्नो प्र्याक्टिसमा, अब कोही सिटिसीमा हुनुहुन्छ, अब कोही अब चाहिँ ठुल्ठुलो संस्था चलाएर बस्नु भएको छ, कोही आइएनजिओमा हुनुहुन्छ भने हाउ क्यान दिस सर्ट अफ थिङ्स द्याट वी हेभ एक्चुअली गन थ्रु इन दिस एमफिल प्रोग्राम अर अदर प्रोग्राम्स, त्यसलाई हाउ क्यान वी लिङ्क, त्यो कुरा हो। अनि जस्तै अब यहाँनिर अहिले कुराहरू आयो, खिल सरले पनि भन्नुभयो, यदु सरले पनि क्वेसनहरू राख्नुभयो। अब यो कस्तो हो मेरो विचारमा मलाई लागेको के भन्दाखेरि अलिकति भन्न मन लाग्यो यसमा। जस्तो दिस इज द प्लेटफर्म वेयर एक्चुअली वी आर एबल टु पुट आवर आइडियाज, थट, एन्ड वी क्यान आर्ग्यु इच अदर। देन वाट वुड ह्यापन इफ द सेम सिचुएसन इज टेकन इन्टु द क्लासरुम? द्याट रियल्ली म्याटर्स इन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन। ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनमा के भन्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिस कसरी भयो भने जस्तो म आफै अनुभव गर्छु क्या।
मैले धेरै ठुला कुराहरू गरेँ क्या, पहिला मैले धेरै वर्ष पढाएँ, तर ती कुराहरू चाहिँ मैले क्लासरुममा गराएँ कि गराएन भन्ने कुरा अहिले स्टिल आई एक्चुअली रेज द क्वेसन टुवर्ड्स माइसेल्फ. द्याट इज वाट एक्चुअली द ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ. द्याट इज वाट अल अबाउट ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ एजुकेसन. So first of all, I should raise the question towards me. What practices I have been doing? What actually I am trying to do in the classroom? त्यो कुरा म्याटर्स गर्दो रहेछ. अब अरू सबै थ्योरिटिकल कुराहरू एकदम राम्रो आयो, एकदम क्लियर आयो. खिलनारायण सरले यति मजाले चाहिने 13 वटा चाहिने अब उहाँले चाहिने टुल्सहरू बनाउनु भयो, त्यसको आधारमा गर्नुभयो. यो हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको, हाम्रो यहाँनिर ग्रेजुएट्स जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पर्सपेक्टिभ सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्स ल्याउनु. यसरी नै अब अर्कोले ल्याउने. सो यो प्लेटफर्ममा देयर विल बी डिस्कोर्स. द्याट डिस्कोर्स एक्चुअली हेल्प्स अस टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्चुअली transformative education is and what actually going on, what is actually going on in our education system. ती कुराहरू आउँछ. त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीहरुमा पनि एउटा अवेयरनेस ल्यायो, एउटा कन्सियसनेस ल्यायो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि के गर्न सकिने रहेछ. एभ्री ह्युमन बिइङले, एभ्री स्टुडेन्टले, एभ्री पर्सनले कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ भन्ने मलाई लागेको कुराहरू भयो. अनि त्यसपछि अब अलिकति यहाँनिर मेरो सेरोफेरोहरूको कुराहरू आयो. त्यो मलाई रमाइलो लागेर मैले चाहिँ सरलाई लेखेँ, हाम्रो अमृत सरले लेख्नु भएको थियो. म चाहिँ नि यो वर्कसप चलाउन ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा म गएको थिएँ, पश्चिमतिर पनि गएको थिएँ. त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो सेरोफेरोलाई चाहिँ एउटा सब्जेक्टको रूपमा लिएर, टेक्स्टबुकको रूपमा लिएर पढाएको त्यहाँनिर देखियो क्या, होइन. अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो लाग्दो रहेछ, किनभने त्यो नपुगेको हुनसक्छ. अब इट इज नट द गेम अफ ब्लेमिङ क्या. अब ब्लेमिङ अब सिटिसीले गरेन अथवा हामी युनिभर्सिटीले गरेनौँ, मैले गरिनँ, टिचरले गरेन भन्दाखेरि इट इज द ट्रान्जिसन पिरियड द्याट वी आर प्र्याक्टिसिङ. अब हामी तपाईँले नै अब यसरी बुझ्दै गएर त्यहाँ गएर एप्लाई गर्ने हो रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ मैले चाहिँ, होइन. त्यसरी गर्यो. ओभरअल आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै फरक ढङ्गको मलाई किन लाग्यो भने यो एसेसमेन्ट कसरी गर्न सकिने रहेछ. अब तपाईँ हामी पनि टिचर हौँ, एजुकेटर हौँ अथवा रिसर्चर हौँ, वाट एभर, होइन. अब हामीले पनि हाम्रो लेन्सबाट हेरौँ न त, होइन, के रहेछ त. त्यो सेयर गरौँ प्लेटफर्ममा, यस्तै गरेर बनाऊ. त्यो गरियो भने त अब मेरो गुरुको 12 टका त हुँदैन. खिलनारायण सर हेज नट एक्चुअली एन्ड विनिता म्याम हेज नट एक्चुअली claim that this is the ultimate. So this is subjective experiences that they have brought here. It is in the course of discourse. Now let's do it. भन्ने कुराहरू हो. मैले यति भने प्रेजेन्टेसन गर्नुहुने विनिता म्याम र खिलनारायण सरलाई धेरै धेरै मेरो कङ्ग्रेचुलेसन छ र प्रीतिका म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. Thank you, sir. केही नोट दिनुहुन्छ कि मलाई लागेको मेरो आशा चाहिँ त्यो हो. बाल सर, वुड यु लाइक टु से समथिङ? मलाई चाहिँ अलिकति आशा लाग्यो. मैले अघि बोलिसकेँ. धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले बोले पनि खतरा छ. ठिक छ सर. Thank you, sir. Thank you, Bal sir. Lots of question धेरै हुनु भनेको चाहिँ बजार कुरा हो, राम्रो कुरा हो, किनभने यसले चाहिँ पार्टिसिपेन्टमा थट. म्याम. Yes, sir. Would you like to respond, sir? Yes, sir. यहाँ एउटा तीर्थराज ढुङ्गाना सरले क्वेसन राख्नु भएको छ है. Yes, sir. अलिकति यसलाई क्लियर पारिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो. तीर्थ सर हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर छु म. नमस्कार सर. हजुर हजुर नमस्कार सर. अब तपाईँले दिएको ट्रेनिङ धेरै नै हेल्पफुल थियो पहिला, होइन. अब यहाँ खासमा कुरो के भयो भने आइसकेपछि हामीले 3-4 वटा पालिकामा चलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ टिचर सब्जेक्टमै कम्पिटेन्ट छैन पहिलो कुरा त. अनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो इन्टिग्रेटेडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन 5 दिने प्याकेज चाहिँ तपाईँको लागू गर्नलाई एकदम गाह्रो भएर चाहिँ कुरा रेज गरेको सर मैले, होइन. अब यो हुँदाखेरि अब कसलाई फोकस गर्ने, कुन कम्पोनेन्टलाई फोकस गर्ने, कुनलाई नगर्ने, त्यो सेसन्सहरू त अब हामीले सिन्थेसाइज गरेर दिन त दिउँ. त्यो दिँदै पनि चाहिँ काहीँ चाहिँ त्यो तपाईँको पाइलोटिङकै फेजमा जस्तो हुन्छ, काहीँ चाहिँ राम्रो हुन्छ, काहीँ नराम्रो हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई बढी जटिलता आइरहेको हुँदाखेरि हाम्रो यो संस्थाकै इस्यु भएर तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली सोध्न खोजेको. यहाँ चाहिँ के कतिसम्म एड्रेस गर्न सकिन्छ यसमा यसो
सरको के आउँछ कि भनेर हो सर। सर ठिक छ, त्यो अहिले ट्रेनिङको पर्सपेक्टिभ रहेछ, हामी छुट्टै कुरा गरौँला। अहिले हामी अब यो फोरममा अब ट्रेनिङ सँग जोडिएको कुरा पनि हो हुन त, तर त्यो अलिक फरक इस्यु भएको हुनाले सरले मलाई पर्सनल सम्पर्क गर्नु न है सर। Okay, thank you. Now, thank you, Tisraj sir, for your concern. अब चाहिँ हामी यहीँबाट बिदा हौँ होला, टाइम पनि 6:56 भइसक्यो। Thank you all for participating actively in this session. Thank you so much. Now, I think we should depart from here. Thank you. We can